दलील विच तुहाडा स्वागत है तो मैं हाँ SP सिंह ते तुहाडा भी हाल पुछना चाहिए की हाल है। नहीं मैं क्या सेहत दा तुहाडी हिंद सरकार नूं हुण तुहाडी सेहत दी चिंता आ पई है, इसलिए पुछ रहा भी सेहत ठीक है। लो डिटेल विच गल करदे हां। वेखो दलील प्रोग्राम विच हर हफ्ते एक टीम बैठ के फैसला लैंदी है भई किस विषय ते गल कीती जावे। हर हफ्ते बहुत सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हुंदे ने, कुछ इहो जिहे हुंदे ने जिहड़े TV फ्रेंडली हुंदे ने। TV ते बहस करो तो स्वाद आ जावे। एक पार्टी का नुमाइंदा दूजे का गिरेबन फड़ के घड़ीसे, फिर तुसीं उहदी वीडियो वायरल करते फिरो। अमरिंदर सरकार दे 100 दिन, एक सियासतदान ने दूजे नूं कहा बेईमान, किसी ने गड्डी तो लाल बत्ती लाती, किसी ने मुख्यमंत्री नाल आडा ले लिया। बहसां ये सारियां मज़ेदार लगदियां, पर जिहड़ियां बोरिंग लगदियां ने ना बहसां, उन्हां विचों साडी जिंदगी या मौत की पर्ची निकलती है। सिक्ख्या बारे बहस, सेहत नीति बारे बहस, पॉलिसी फार्मूलेशन बारे डिबेट। तां ही तो हाल पुछिआ सी तुहाडी सेहत दा। जदों दा देश आज़ाद होया, भारत सरकार एक नवीं तीजी राष्ट्रीय सेहत नीति लैके आई है, नैशनल हैल्थ पॉलिसी। तुहाडे नेड़े दे सरकारी सेहत सुविधा विच तुहानूं इलाज मिले, प्राइमरी हैल्थ सेंटर तो लैके सिविल हस्पताल तक डॉक्टर मिले, दवाई मिले, हर किस्म का इलाज होवे, ऑपरेशन होवे, देखभाल होवे, ते भावें तुहाडे कोल पैसे होण या ना, इलाज तुहानूं पूरा मिले, टॉप क्लास। देखो अजे तुसीं हसना नहीं, पर नीति का उद्देश्य यही है। नीति विच लिखिआ असीं अज नैशनल हैल्थ पॉलिसी 2017 उत्ते गल करन लई माहिर बुलाए ने। पैनल साडा थोड़ा डॉक्टर प्रधान है, साडे नाल जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जी। डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जी पंजाब दी इक्को एक हैल्थ यूनीवर्सिटी दे रजिस्ट्रार रहे ने ते खुद पेडिट्रिशियन ने, बच्चों दीआं बीमारियां दे स्पैशलिस्ट ने। साडे नाल जुड़ रहे हैं डॉक्टर जगदीश जी। डॉक्टर जगदीश जी चंडीगढ़ दे मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिहड़ा सैक्टर 32 दा चंडीगढ़ दा वड्डा हस्पताल है, उत्थे हैड ने माइक्रोबायोलॉजी दे। साडे नाल जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी एक लंबे समय तो ग्रासरूट लैवल ते काम करते हैं। सेहत नीतियां दा की संबंध है तुहाडी सेहत दे नाल, ते किवें नीतियां दे विच तुहाडी सेहत या बन जाती है या विगड़ जाती है, ते किवें बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां डॉक्टरी शोबे का हिस्सा नहीं भी जापदियां साडी सेहत नूं डायरैक्टली प्रभावित करदियां ने, इन्हां एस्पैक्ट्स दे उत्ते काम करते हैं। तो साडे नाल जुड़ रहे हैं हमीर सिंह जी, बहुत ही परसैप्टिव पत्रकार, ते एक लंबे समय तो उन्हां नीतियां का विश्लेषण कर रहे हैं जिन्हां विच पिंडां नाल जुड़ियां नीतियां, पंचायती राज नाल जुड़ियां नीतियां, सेहत नाल जुड़ियां नीतियां, सिक्ख्या नाल जुड़ियां नीतियां आपस में जुड़ियां होईयां ने। जे किधरे नैशनल हैल्थ पॉलिसी बनती है तो वह डायरैक्ट जिहड़ा इंपैक्ट है वो एजुकेशन पॉलिसी के नाल जुड़िया होंदा है। साडे नाल ये एस्पैक्ट लैके आउणगे। पर डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जी सब तो पहला, क्योंकि घट लोग जानते हैं, नैशनल हैल्थ पॉलिसी 2017 क्यों जरूरत आ पई? इन्ने साल देश में आज़ाद हो गए ने, 7 दहाके तो उत्ते बीत गए ने, अजे तक ये तीजी हैल्थ नीति बनी है। पिछली जिहड़ी बनिया सी पहलियां 2 नीतियां, उन्हां विच की प्रॉब्लम सी, ते ये जिहड़ी नीति है इहदा स्वागत करन लोग, उन्हां दा की फायदा होवेगा, ते जे कोई चिंता है तो वो एरिया किहड़ा? देखो पहला 1983 सब तो पहली बारी हिंदुस्तान आज़ाद होए तो तकरीबन जे असीं कहीए 36 साल बाद पहली पॉलिसी बनी 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ जी। पर वो 1983 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮਾਟਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ 1983 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੌਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਜਦ ਫਿਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਜੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 2002 'ਚ ਨੀਤੀ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਈ 2002 ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵੀ SP ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। 2002 ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਇਲਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੀਆ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ SMO ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ORS ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਐਸਐਮਓ ਕਹਿੰਦਾ ORS ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ORS ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਚ ਵੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਵਲ ਇਲਾਜ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੇ ਮੌਤ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਤ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 5 ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਡਰਾਫਟ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਚਾਰ ਇਹ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 2002 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 3% ਬਜਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2018 ਤੱਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2.5% GDP ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 2025 ਤੱਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਝ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਗਰੋਥ ਦਾ, ਨੀਅਰਲੀ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਗਰੋਥ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ 2002 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ GDP ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਹਿੱਸਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3% GDP ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ 2018 ਤੱਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2.5% ਤੇ 2.5% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 2025 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ 2.5% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? 2.5 जो है बजट वो बहुत कम है। इतना बड़ा इंडिया है उसमें जो सेहत की जो सारी फैसिलिटीज हैं उसको देने के लिए काफ़ी कम है। आप अगर कंपैरिजन करें दूसरे कंट्रीज हैं हमारे आसपास भी, इवन श्रीलंका को भी आप लें, बांग्लादेश को लें, नेपाल को भी बात बताइए, ये तो गरीब कंट्रियां बेचारे। गरीब की बात कर रहा हूँ, उनका बजट भी हमारे से ज़्यादा है। श्रीलंका बांग्लादेश का बजट हाँ साढ़े तो ज्यादा है, हाँ उनका भी ज़्यादा है। मैं ऐसे इसलिए उनका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अमेरिका और इंग्लैंड की तो मैं बात नहीं कर रहा, हम अपने डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो उसमें 2.5 का कोई खास मीनिंग नहीं है, उसको इसको बढ़ाना चाहिए था और वो भी 2025 तक है जी। और इस तरह के काफ़ी सारे टारगेट हैं इस हेल्थ पॉलिसी में। ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੈਲਥ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2017 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲਟਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਕਰਾਵਾਂ FIR ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਨਰਸ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਹ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਈ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਫਟ ਦਿਸ ਆਊਟ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਉਲਟ ਗਈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਠੀਕ
ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜੋਕਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਕੇ ਵੱਧ ਕੈਪੀਟਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਖਰੀਦੇਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇਹ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਸਟੇਟ ਕੇਵਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇਖੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਦੂਰ ਹੁਣ ਓਮੈਕਸ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਰ ਹੁਣ ਅਪੋਲੋ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਰ ਹੁਣ ਫੋਰਟਿਸ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। 15% ਲੋਕ ਵੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੱਜ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 135ਵਾਂ ਕੰਟਰੀ ਆ। 134 ਕੰਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਇੰਦੀ ਲੌਂਗ ਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਈ ਆ, ਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਚੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਮੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਕੋਲ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਘਟਾਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਖੱਪਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਗੈਪ ਭਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਡੋਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹ 25% ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਇਨਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35% ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਤੇ, ਜੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 30% ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ 80% ਨਾਗਰਿਕ ਖਰਚ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 20% ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 3583 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 3300 ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, 3568 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ, 3383 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20% ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ ਸਿਹਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਿਹਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਿਹਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕਹਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਟਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, 31212 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 436 ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੈਂਸਰ ਗਲੈਮਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ DMC ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ 24-25 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਵੱਧ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਲੁੱਟਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ 2010 ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਦ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗਰ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਨੇ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਈਵ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਈਵ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਨਾਰਮ ਬਣਾਤੇ, ਹੋਰ ਬਣਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਯੂਟੀਆਂ 'ਚ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, PGA ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, 2010 ਦਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ,
ਉਹ ਐਕਟ 2013 ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਤਾ ਡਰਾਫਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਰਜਿਸਟਰ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ IML ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ICU ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣੂ ਤਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ 2010 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। 1,57,000 ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ 1,57,000 45% ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 20% ਹੈ। 1,57,000 ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45,000 ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 45,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14,000 ਸਰਜਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਸਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਮ ਝਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਆਰੋਗਿਆਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 133 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ 1/5 ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸਰਨਡ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਲਿਬਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਟਰਮਸ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 300 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਸਰਵਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 75% ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਡਿੱਬੇ ਛੁੱਟਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी? नहीं, जो टेस्ट की बात है ना, जो बेसिक टेस्ट हैं वो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो सारे सब्जेक्ट में, पैथोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में। लेकिन एक ट्रेंड ऐसा आ गया कि जो बेसिक टेस्ट मतलब का ट्रेंड ही खत्म हो गया। चाहे आप जिस तरह ग्राम स्टेनिंग है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो KOH माउंट बनाते हैं फंगस के लिए, या बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं शुगर के, जिस तरह भी। तो जो एक फैंसी टाइप के टेस्ट है ना, वो टेस्ट है ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, बेसिक चीज ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਫੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾइवेट ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। वो यूजर फ्रेंडली भी हैं और बड़े इकोनॉमिकल हैं जी। किसी में 1 रुपया खर्च है, किसी में 2 रुपए, 5, 10, 15, 20 रुपए खर्च है। लेकिन उसकी कंपैरिजन में जो दूसरे टेस्ट आए हैं ना भी, जिनकी हमें बहुत लेट स्टेज में जरूरत पड़ती है, अगर आपके रूटीन के टेस्ट हुए ना तो उसके बाद हम उन पे जा सकते हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड है या जितना MRI, CT स्कैन, PCR, एलाइजा, ये इस टाइप के जो टेस्ट हैं वो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फोकस डिफरेंट हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, प्रॉफिट है और अर्निंग है।
और कई बार तो ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 80% ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 60% ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੈਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 20% ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੈਪ ਹੈ। ਜੇ 80% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 20% ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। नहीं, ये तो गैप नहीं है, ये तो ड्रामा हो रहा है, साढ़े बोलो, मजाक हो रहा है। आपको गैप ये आर्टिफिशियल लगता है। हाँ। ऐसे जब आप ये तब कहेंगे जब गवर्नमेंट सेक्टर कॉम्पिटेंट नहीं है उस मामले में। गवर्नमेंट सेक्टर तो कॉम्पिटेंट है, सिर्फ उसका मैनेजमेंट का पॉइंट है ना, क्यों लगता है उसको कि रेगुलेट प्राइवेट करना है। सैक्टर तो सर्विसेज खरीदਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਟੈਪ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਵਾਈ इज इट नॉट अ पॉलिटिकल इशू? ना उसमें प्रॉफिट है भी, जो महंगे टेस्ट हैं उसमें प्रॉफिट है। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। तो प्रॉफिट तो मतलब ਅਭੀ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਔਨ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਈਵਰਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਿਭਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਏਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਰਿਬੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 25% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਫਤ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 15% ਆਊਟਡੋਰ ਤੇ 10% ਇਨਡੋਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 5 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 25% ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣਗੇ, 15% ਆਊਟਡੋਰ ਤੇ 10% ਇਨਡੋਰ, ਅੰਦਰ 10% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਰੋਡਰਿਗਜ਼, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬੋं के लिए ऐसा ही चाहिए, ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਹਾਂ ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬों के लिए ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟਰਗਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕੌਣ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं नैशनल हैल्थ पॉलिसी राष्ट्रीय सेहत नीति 2017 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਛੋਟੀ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਈਵਰਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੈਰੋ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਗਿਵਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ 2 ਟਮਾਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਉਹਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2 ਘਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਟਮਾਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਾਣੀ ਹੈ, 70 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਲਾਜ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਬਰਡਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣੇ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਪੋਲੋ ਨੂੰ, ਮੈਕਸ ਨੂੰ, ਫੋਰਟਿਸ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਜ਼ ਭੱਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਜਾਏ ਅਪੋਲੋ 'ਚ? ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਫੇਲਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਨੋਟ ਕੰਪੀਟਿੰਗ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ क्यों नहीं हो? उसका मैं कंपिटिटिव क्यों नहीं हो? कंपीटेंट हो ਤੁਸੀਂ, कंपीटिटिव क्यों नहीं हो? उसकी बैकग्राउंड भी है, पहले ये सब कुछ एजुकेशन में भी हुआ है, अभी हेल्थ में आ गए। नहीं ऐसा ना डराओ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਚਲਾਣਾ। नहीं वही मैं कह रहा हूं, एजुकेशन एक टाइम था कि लोग अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, सब हम लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। जी जी। एक फिर ट्रेंड आया कि जितना भी मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो कोई भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं डालते। वो एक स्टेटस सिंबल बन गया कि प्राइवेट में पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है, सरकारी में पढ़ेगा तो वो है। डॉक्टर साहब मेरी लत टुट गई, मैं स्टेटस सिंबल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਸਤੇ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। मैं एक ऐड करनी पूरी बात तो सुनो ना कि ऐसा ही ट्रेंड इसमें आ गया कि सरकारी अस्पताल इतने बदनाम हो गए हैं, जबकि सब कुछ है वहाँ, सिर्फ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने बेटर ढंग से उसको यूटिलाइज करना है, बट देयर इज नॉट एनफ। नहीं मैं ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਨੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੈਕਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਅਪੋਲੋ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਚਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਲ ਕੈਮਿਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 32 ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਢਾਬੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 16 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 90% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਫ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਡੁਬੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਡੁਬੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਡੁਬੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ
ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ Stent ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ, medical devices ਜਿੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਚ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਟੈਂਟ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਡੀਪੀਸੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਟਾਮਾਈਸਿਨ ਆਈ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ, 33 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਡੀਪੀਐਲ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ 1975, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 3 ਰੁਪਏ 33 ਵਾਲਾ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 13 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂ ਡਰੱਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਲਬੋ ਲਬਾਬ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੀਪਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਲ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਡੀ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜੜ ਦਾ ਮਸਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਦ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਰਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮੋਰਡੀਅਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਿ ਦ ਵੈਰੀ ਰੂਟਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕੈਟਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਬੜਾ ਨੈਰੋ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫੋਕਸ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਵੱਛ ਰਵੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਲਾਰਜਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਹੈਲਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਇਕੱਲੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐ ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਡੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 90% ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ 90% ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਔਕਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਚਲੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮੂਥ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ, ਹਰ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਨੁਕਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10,53,000 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਨੈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹਮੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਏਜ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਈਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਲੋਰੀਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹ ਕਲੋਰੀਜ਼ ਗਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀਆਂ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 48% ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਲਾਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਜੈਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਟਰ ਮਿਲਕ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ, ਲੱਸੀ ਮਿਲੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੜ ਮਿਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਵੇਖ ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੇ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇਗਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸਵਾਦੀ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਫਤਾਂ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੈਂ 2, 4, 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਹਮੀ ਸਭ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਵਾਈ ਸਸਤੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਇਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਏ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚਾਹੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ CII ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ PhD ਚੈਂਬਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੇਰੇਬਨ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਬੇਟ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ।